तो इस दे नाल ही मैं दसना चाहूँगा जी जिहड़ा कनेडा के फाइनेंस मिनिस्टर आ बैल मॉर्नियो उन्होंने रिजाइन कर दिता आ तो काफ़ी कारण आ शायद रिजाइन तो जो जस्टिन ट्रूडो उन्हों का मंगया जाता सीगा एक चैरिटी नूं लैके पर जिहड़ा फाइनेंस मिनिस्टर आ उन्होंने रिजाइन किया है जी। तो अपने नाल ढिल्लों साहब जुड़ चुके करते स्वागत जी। ढिल्लों साहब स्वागत है तुहाडा, सत श्री अकाल जी। आनू शुक्रिया जी, मेहरबानी। सारे ही दर्शकों नूं श्रोतिਆਂ नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ढिल्लों साहब आप हमेशा ही सोशल मीडिया की गल करते हैं। एक बारी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वो अमेरिका दे विच गए सीगे ते वो फेसबुक के ऑफिस दे विच भी गए सीगे, पर हुण खबर आ रही है कहते व्हाट्सएप फेसबुक ते व्हाट्सएप कहते RSS बीजेपी के कब्जे च राहुल गांधी ने इल्जाम लाया जी। बिल्कुल जी, राहुल गांधी ने गल इल्जाम नहीं लाया पर कह सकते हैं इल्जाम नूं दोहराया जी कि ये मामला भारत नाल संबंधित है, इस करके इस सुर्खी दे विच राहुल गांधी का नाम आया ते आउणा इसलिए भी जरूरी है जी क्योंकि राहुल गांधी जिहड़ी मुख विरोधी धिर है, जिहड़ी सब तो वड्डी इत्थे दी आपोजिशन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जां जिहड़ी सब तो पुरानी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी दे नाल इट खड़का लैंदी है, बावजूद इस गल दे कि उहदी शक्ति बहुत घट है जी। जे ओहदा लीडर ये इल्जाम लाउंदा, इस इल्जाम नूं दोहराउंदा है तां इह गल इत्थे करनी बनदी सी। असल दे विच इहदी जिहड़ी हैगी है खुला खोज लभ्या है एक अमरीकी अखबार जी द वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है जी। अखबार को कह सकते हैं असं कि खोजी रिपोर्टा प्रकाश करने जी झड्डी है, इसका एक नाम है। इस अखबार ने एक स्टोरी लिखी है जी और स्टोरी जी हैगी स्टोरी किसी छोटे मोटे बंदे ते आधारित नहीं, सगों फेसबुक के अंदरले सूत्र है, अंदरले सूत्र है उन्हां ते आधारित है जी। कुछ वो लोग जिहड़े पहला इहदे सेवा निभा चुके हैं, नौकरियां कर चुके हैं, रिटायर हो गए, उन्हां चों इंफॉर्मेशन मिली जी। उस इंफॉर्मेशन की तस्दीक फिर जिहड़े इस वेले दा वर्किंग स्टाफ है जी उन्हां दे विच जाके उन्होंने की ते उह तों करन तो बाद फिर उन्होंने एक सवालनामा बनाया जी। वो फेसबुक नूं किया। इत्थे मैं जिक्र कर दवां कि फेसबुक का जिहड़ा मालिक है जी जकरबर्ग 40 साल की उम्र है जी ते 16 साल फेसबुक की उम्र है और फेसबुक इंस्टाग्राम ते व्हाट्सएप जी ये तिन्नां दी मलकीयत उहदे कोल है। वो दुनिया के आप कह सकते हैं सब तो अमीर कंपनियों एक है जी जे नाल आप देखिए भारत के विचों जिहड़ियां सब तो अमीर पोलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी उन्हां चों जी सब तो नंबर 1 दे उत्ते अमीर पोलिटिकल पार्टी है इस भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल जी। वो कहंदे की है, वो कहंदे ये है कि भारतीय जनता पार्टी नूं फायदा पहुंचाउण वास्ते जिहड़े प्रवानत निज़म है फेसबुक दे इन्हां नूं शिक्के ते टंगिया गया, इन्हां दी घोर उलंघना कीती जी। आम तौर पर तुसीं देखिया होना कई बारी तुहाडे नाल भी वापरी होई है जी कि जो कई बारी कंटेंट इहो जिहा आ जांदा जिन्हों समझदे कि ये इतराजयोग है, ये दो फिरकियां दे दरमियान दुश्मनी पैदा करदा, बिल्कुल जी, ये हिंसा भड़काउंदा तां उहनूं नाल ही ब्लॉक कर दिंदे जां उहनूं डिलीट कर दिंदे, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ नहीं असीं नहीं चलन देना। लेकिन जी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खोज की है भारत के संदर्भ में उन्होंने बड़ी अजीब गल दसी। उन्होंने कहा कि भारत के वो पोलिटिकल लीडर जिन्हों का नाल हुआ भारतीय जनता पार्टी से RSS नाल जुड़ता है, उन्होंने वालों कीतियां हुईयां हेट स्पीच जिहड़ियां हैगियां वो फेसबुक ने डिलीट नहीं कीतियां, सगों वो जिउंदियां ते वो कायम है और ਉਹਦੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਲ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਜੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇੱਕ MLA ਜੀ, ਇਹ MLA ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਚ ਅਰੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ MLA ਕੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਜੋਧਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜੀ। इन्हें बड़िया हेट स्पीच जिहड़ियां कीतियां सी रोहिंग्या मुसलमानों के संबंध में इन्होंने कहा कि इन्होंने गोलियां मार देनियां चाहिए। मुसलमानों के बारे में इन्हें कहा कि मुस्लिम नफरत फैलाउंदे है, मुस्लिम अग्गा लाउंदे है, मुसलमान जिहड़े हैगे है लव जिहाद के जरिए भारतीय कुड़ियां नूं हिंदू कुड़ियां नूं गुमराह करदे और गुमराह करके पहला मतलब शारीरिक शोषण करदे ते बाद दे विच उन्हां नूं टैररिस्ट एक्टिविटी वास्ते इस्तेमाल करदे। इस किस्म का प्रचार इस बंदे ने कीता और इनू असीं कह सकते हैं कि इदों घोर जिहड़ा हैगा जहरीला प्रचार हो ही नहीं सकता जी। इहो जी जिहड़ी पोस्ट है ये फेसबुक के उत्ते नहीं छिड़नी चाहिए, लेकिन जो इहदा कहंदे
ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿ ਐਡੀ ਹਿੱਟ ਸਪੀਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਈਏ। ਤਾਂ ਅੰਖੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹਟਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਟਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਊ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਲਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੀ, ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਧਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਮਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ ਸੀ, ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਐਂਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ RSS ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਓ। ਇਹਦੀ ਮਾਲਕਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੋਭਨਾ ਭਾਰਤੀ CEO, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਟਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਛੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰਿਹਾ RSS ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚਲਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਬੁਖਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨੀਗਾ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੇ ਨਰਮੀ ਅਪਣਾਈ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡੀਟਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਐਡੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਡੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਐਡੀਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, WhatsApp ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਟੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੰਤੋਸ਼ ਸ਼ੇਖੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੀਡਰ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਹਟਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਅੰਖੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੇ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਆ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਲਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ CBI ਹੋ ਗਈ, CBC ਹੋ ਗਈ, ਕੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ,
ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਬੰਖੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ RSS ਤੇ BJP ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਨਰਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੁਸੀਂ TV ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਇਸ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੇਟੈਸਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਲੋਕ ਦਿਖਣਗੇ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਗੋਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਊਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੁਛ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਰ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਊ। ਸਾਡੇ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਣ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ। ਨਸ਼ਾ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੀ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਰਹੇਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ISS ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੱਟ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਖਾ ਤੋਂ ਉਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਜਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹਾ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ WhatsApp ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ RSS ਤੇ BJP ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਲੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਪਰੋਸੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਊਗੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ EVM ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, EVM ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ
ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ PTN 24 ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ 19 ਤਰੀਕ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ CRTC ਨੂੰ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਓਮ ਬਰੈਕਸ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਓਮ ਬਰੈਕਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। $20 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ $20। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਵਧੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ $15 ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ $35-40 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ $20 ਬਿੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਤੁਸੀਂ PTN 24 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਡ ਲਿੰਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਡ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਕਾਲ ਹੈ, ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਾਲ ਹੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਟੈਲ ਤੇ ਟਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਆ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ 60 ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ $20 ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 905 455 6686 905 455 6686 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਰਾਜ ਗਿੱਲ USA ਤੋਂ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੜਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐ ਨਾ ਕਹਦੇ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੜਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਫੀਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾਮੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਖੜਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕੁਛ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਤੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰਨ ਸਲਾਹ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਨਾ ਟਕੇ ਦੀ ਸੇਰ ਯਾਰੋ, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚੱਬ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਬੇਰ ਯਾਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਲਾਈ ਖੁੰਝੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਾਰ ਯਾਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੁੱਟਣਗੇ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਫੇਰ ਯਾਰੋ। ਤੇ ਜਣਾ ਖੜਾ ਹੀ CM ਦੀ ਮੰਗੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੋਈ ਪਈ ਏ ਤੇਰ ਮੇਰ ਯਾਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਵੋਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਘੇਰ ਯਾਰੋ। ਤੇ ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹਨੇਰ ਯਾਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਬਣੂਗਾ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਆਉਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਉਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਚਲੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੂਸਾ ਬੇਗਮ ਵੀ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਅੱਖ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚੰਦਰੀ ਕੁਰਸੀ ਰਾਣੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿੰਨਾ ਮਿੰਨਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਕਪਤਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਲੱਗਾ ਛੁਪਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਿਆ ਇਸਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਲੱਗਿਆ ਢਹਿ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਲਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਹੱਥੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਤੱਤੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਤੱਤੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਭੱਠਰ ਵਾਲੀ ਰੱਖੜੀ ਗੁੜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੋਂ ਨਕਾਰੀ ਸੀ, ਤਦ ਗੱਦੀ ਦੀ ਆਕੜ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਪਈਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ।
ਕੋਟ ਪਈਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਛਾ ਗਏ ਸੀ, ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰ ਲਾਈ ਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਕੜਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 55-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪਤਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੱਟੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਏ ਚਾਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਪੈ ਜੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤਾਂ ਵਕਤ ਵਕਤ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਬਿਸਕੁਟ ਮੇਸ਼ ਖਾ ਲਈਏ। ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ। ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੈਡੀਟਰੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਦਾਤਨ ਕੁਰਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਖੰਘੂੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਉੱਪਰ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ 105 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੋਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਸਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਡੀਟਰੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇ। ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਖਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਚਾਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ, ਬਲੱਡ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਆ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੱਟੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਅਧਰੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧਰੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਲਈ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੂ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਾਤਕ ਸਟੈਪ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। WHO ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਧੋਵੋ, ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਗਜ਼ ਕੀ ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਤੰਬਰ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਜਮਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ RSS ਦੇ ਚੀਫ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਮੈਡਮ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਮਹੰਤ ਨਿਤਿਆ ਦਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਮੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਿਰ ਟਰਸਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਆ ਗਈ। ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਟਰਸਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਟਰਸਟ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਮਥੁਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਜੰਤਾ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤਰੇਹਨ ਨੂੰ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਵਧੀਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਹੈ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਗਜ ਕੀ ਦੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ 2 ਗਜ ਕੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਿਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਆ ਗਈ, ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, 74ਵੀਂ ਸਾਡੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸਾ ਚ। ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਗਏ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣਾ, ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮਾਨਸਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਢਿੱਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਨਿਭਾਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਟੜਾ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਟੜਾ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਓ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੂ ਹੈ, ਕੋਟੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ? ਦੇਖੋ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਡੀਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਇਹੀ ਹੋਣੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਫਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਲਫਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧੜਮ ਦੇ ਦਿੱਤ ਗਿਆ ਜੀ। ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨੋਟ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨੋਟ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਜ਼ੀਰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਮਿਸਟਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ, ਭਾਸ਼ਣ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਆ, ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਈ, ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਭਾਈ ਜਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਵੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੌਤਾਂ ਵੱਢਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਜੀ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਚ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਇਨਫੈਕਟਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਤਾ ਨਾਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆ, ਕੁਛ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਫਸਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋ ਜਾ। ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰ ਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਆ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ ਚੱਕ ਲਈ ਤੇ ਖਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੱਟ ਮਿਲੇ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ WhatsApp ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਭ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਜੀ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਬਟਲਾਡੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ, ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਤਰੀ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ 23-24 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਊਂਗਾ, 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 307 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਜ਼ਾ, 16 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੱਜ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ 15,000 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ
ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਜੀ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? 2 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੰਧ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਤੀ ਇੱਕ ਟੀਨ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਉਸ ਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਢੀ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਤਰੀ ਉਹਦੀ PCS ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ SPM ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। PCS ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਗਜ਼ਟਡ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਦੀ ਆਫਿਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਪੋਤਰੀ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਹੂ, ਇੱਥੇ ਲਹੂ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਇਹ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ +1 905 86727770 1905 867 2770 ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਵੀਰਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖੀ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਣੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਹਨਾ, ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਲਾਏ ਬੋਰਡ ਲਾਤੇ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਅੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਣ? ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬੇਲੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਉਹ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਡਿਬੇਟ ਦੇਖੀਏ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸਰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲਾਲਚੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਅਖਬਾਰ ਛਪ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਅਖਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲਡ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਟੈਕਟੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2-3 ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਝੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। SIT ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਡਿਬੇਟ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲਟੇ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਚਲੀ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਚਲੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਮਚੀ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਨਾ ਇੱਕ ਹਰਵੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰਵੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਯਾਦਗਾਰ ਉਹਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਵੰਸ ਲਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਪਊ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੋਟ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੀ ਕੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੀਡਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਗ ਉੱਥੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 100% ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਾਲਾ ਅਡੰਬਰ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਖਬਰ ਤੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ 1947 ਚ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਲਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ। ਉਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤਰੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਆਪ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 2016 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਆਏ ਔਰ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਹੱਤਵ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ?
मतलब गुरु ग्रंथ साहब का महत्व तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सवाल सत्कार का कि सत्कार की कौन कितना ज्यादा करता है। और मैनू इस गल की जानकारी मिली है, मैं जो पढ़िया है वो ये है कि ये जो गुरु ग्रंथ साहब है ये हथ लिखता है, ये कुछ पन्ने जिहड़े सोने के पानी नाल लिखे हुए। और इस सुशोभित किथे सी गुरु ग्रंथ साहब, ये भाई कारू सिंह का जो गुरुद्वारा साहब है यादगार लाहौर दे विच उत्थे सुशोभित 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਇਹਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ ਜੀ, ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੁਕੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰੇ ਪਿਆ ਗੁਰੂ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਵਾਲ ਚੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੀ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਛੋੜਿਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਖਬਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਈਵਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਣ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਬੋਰ ਦੇ ਕਿਨੂੰ ਬੰਬੇ ਵਿਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੇਚ ਲਓ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ MSP ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਏ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਮਾਲਕਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੋਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਸੰਜ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ, ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ। ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 74ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ TV ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਖੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ? ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 47 'ਚ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਭਾਰਤ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ 5 ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ 550 ਕਰੋੜ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਅਕਲੋਂ ਹੀਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ GDP ਆ 1947 ਤੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਇਹ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੰਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। 74 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ 74 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੱਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀਗੀ? ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਓ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ PTN 20 ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ 1690। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।